شخص وہ ہے جو خاموش رہے تو قدرت الہی پر غور و فکر کرے اور نگاہ اٹھائے تو عبرت حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا ناچز استاد شیخ پرویز۔ جی ہاں، لاسٹ کلاس میں ہم نے فریڈے کے کلیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ فریڈے کے کلیات، پہلا کلیہ اور اس کے حسابی سوالات، دوسرا کلیہ اور اس کے حسابی سوالات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام کلیات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، 8 مارکس میں آ سکتا ہے، گیلوانی خانہ، گیلوانک سیل، یا اس کو کہتے ہیں وولٹائی خانہ، اس کو کہا جاتا ہے وولٹائی خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ گیلوانی خانہ، گیلوانک سیل یا وولٹائی خانہ، گیلوانی خانہ یا وولٹائی خانہ۔ گیلوانی خانہ یا وولٹائی خانہ ایسا خانہ ہوتا ہے، ایسا برقی خانہ ہوتا ہے جس میں تقسیدی تعاملات اور تحویلی تعاملات خود بخود انجام پاتے ہیں۔ تقسیدی اور تحویلی تعاملات جس میں خود بخود انجام پاتے ہو، ویسے برقی خانے کو گیلوانی خانہ یا وولٹائی خانہ کہتے ہیں۔ اس کو پیش کرنے والے سائنسدان کا نام وولٹائی نامی سائنسدان تھا، گیلوانی نامی سائنسدان تھا، اسی لیے اس کو گیلوانی خانہ یا وولٹائی خانہ کہتے ہیں۔ جیسا وولٹ ایک اکائی ہے، کرنٹ کی اکائی ہے وولٹ، 1000 وولٹ، 60 وولٹ، 400 وولٹ، اسی طریقے سے وولٹ کیا ہے، وولٹ نامی سائنسدان ہے، وولٹا نامی سائنسدان نے اس وولٹ اکائی کو پیش کیا تھا، اسی سائنسدان وولٹا نے وولٹائی خانے کو بھی پیش کیا۔ اور گیلوانی خانہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وولٹائی خانہ یا گیلوانی خانہ جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو گیلوانی خانہ یا وولٹائی خانے سے مراد ایسا خانہ جس میں تقسیدی اور تحویلی تعاملات خود بخود انجام پاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دو ڈائیگرام آپ کے سامنے پیش کیا، ایک برقی خانہ ہے، دوسرا اور برقی خانہ ہے۔ اس برقی خانے کو کہتے ہیں ڈینیل سیل، اس کو کہتے ہیں ڈینیل سیل، یعنی کہ ڈینیل خانہ۔ ڈینیل خانے کو ڈینیل نامی سائنسدان نے پیش کیا، اور گیلوانی خانہ وولٹائی خانے کو وولٹا نامی سائنسدان نے پیش کیا۔ یہ ڈینیل سیل اور وولٹائی سیل، یعنی کہ ڈینیل سیل اور گیلوانک سیل ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ گیلوانی خانہ وولٹائی خانے ڈینیل خانے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی کی طرح کام کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈینیل خانے میں ایک برقی خانہ لیا جاتا ہے اور ZnSO4 کے محلول میں Zn کا برقرہ، کاپر سلفیٹ کے محلول میں کاپر کا برقرہ لیا جاتا ہے۔ ان دو برق پاشیدوں کو ایک یوریس کی دھات سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یوریس کی دھات ہے جس سے ان دو برق پاشیدوں کو الگ رکھا گیا۔ ZnSO4 میں Zn کا برقرہ لیا گیا اور کاپر سلفیٹ کے محلول میں کاپر کا برقرہ لیا جاتا ہے۔ لینے پر کیا ہوتے ہیں؟ اس میں تقسیم تعاملات خود بخود انجام پاتے ہیں۔ اسی کی طرح یہ ہے ڈینیل خانہ، اسی کی طرح ہمارے پاس ایک خانہ ہے جس کو ہم گیلوانی خانہ یا وولٹائی خانہ کہتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے، دو نصف برقی خانے لیے جاتے ہیں، ایک نصف برقی خانہ، دوسرا نصف برقی خانہ۔ اس برقی خانے میں اس میں لیا جاتا ہے ZnSO4 کا محلول اور اس میں لیا جاتا ہے کاپر سلفیٹ کا محلول۔ ZnSO4 کے محلول میں Zn کے برقرے کو استعمال کرتے ہیں، زنک کا برقرہ، کاپر سلفیٹ کے محلول میں کاپر کا برقرہ استعمال کرتے ہیں، اور ان دو برقروں کو، ان دو برقی خانوں کو ایک برج سے جوڑ دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سالٹ برج۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے سالٹ برج، سالٹ برج ہے۔ یہ ہے Zn کا برقرہ اور یہ ہے کاپر کا برقرہ ہے، اور یہ کاپر سلفیٹ کا محلول اور یہ ZnSO4 کا محلول۔ جب یہ برقی خانوں میں ہم کیا کرتے ہیں، برق کو گزارتے ہیں تو تقسیدی اور تحویلی تعاملات خود بخود انجام پاتے ہیں، اور یہ سالٹ برج کے ذریعے رواں ایک نصف خانے سے دوسرے نصف خانے میں اور دوسرے نصف خانے سے پہلے نصف خانے میں منتقل ہوتے ہیں۔ تعاملات اگر ہم لوگ دیکھیں تو تعاملات میں آپ کو بھی بتاؤں گا، دیکھیے اس کو کہ سب سے پہلے تعاملات میں جو ZnSO4 میں ہوتا ہے، ZnSO4 میں کیا ہے، Zn کا برقرہ استعمال کیا گیا ہے،
जिंक सल्फेट में जिंक का बरकरार इस्तेमाल किया गया है। Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खारिज करके, Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खारिज करके, कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करके Zn++ में तब्दील होता है। और ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का अमल क्या कहलाता, अमल तकसीद कहलाता है। Zn अमल तकसीद तामुल, इसमें तकसीदी तामुल इसमें अंजाम पाता है, इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, खारिज करके Zn++ में तब्दील होता है। उसी तरीके से दूसरे निस्फ खाने में कॉपर क्या करता है, कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, हासिल करके Cu में तब्दील हो जाता है। और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का अमल अमल तहवील कहलाता है। कौन सा, तहवीली तामुल इसमें अंजाम पाता है। तहवीली तामुल के जरिए कॉपर इलेक्ट्रॉन को फिर से हासिल करके कॉपर में तब्दील होता है। एक निस्फ खाने में Zn इलेक्ट्रॉन को खारिज करके Zn++ में तब्दील होता, तकसीदी तामुल अंजाम पाता, और दूसरे निस्फ खाने में कॉपर इलेक्ट्रॉन को हासिल करके Cu में तब्दील हो जाता और तहवीली तामुल अंजाम पाता है। इसी तरीके से ऐसा खाना जिसमें खुद ब खुद तकसीदी और तहवीली तामुलात अंजाम पाते हो, उसी को हम गैलोनी खाना या वोल्टाई खाना कहते हैं। इसी के बाद हमारे पास बरखिरे हैं। बरखिरों की अक़साम है। बरखिरे जिसके जरिए हम बर्फ को बर्फपाशीदे में गुजारते हैं, वो बरखिरे 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं धाती बरखिरा और एक दूसरा होता है अधाती बरखिरा। इन बरखिरों को हम कहते हैं तन्हा बरखिरे। तन्हा बरखिरे 2 किस्म के होते हैं, धाती बरखिरा होता है और अधाती बरखिरा होता है। नाम से ही जाहिर हो रहा, धाती बरखिरा। धाती बरखिरा किसको कहते हैं, धाती महलूल में धातु के बरखिरे को इस्तेमाल करना धाती बरखिरा कहलाता। जैसे ZnSO4 एक धाती महलूल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, Zn का बरखिरा, जिंक का बरखिरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट एक धाती महलूल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपर का बरखिरा इस्तेमाल करते हैं। तो FeSO4 है, FeSO4 एक धाती महलूल है जिसमें हम Fe फेरस का बरखिरा इस्तेमाल करते हैं। धाती बरखिरों में उसी के धात के बरखिरे को इस्तेमाल करना धाती बरखिरा कहलाता है। अधाती बरखिरा किसको कह रहे हैं, अधाती महलूल जैसे कि हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, अधाती महलूल है। उसी अधाती महलूल में अधात का बरखिरा इस्तेमाल करना, जैसे हाइड्रोजन का बरखिरा इस्तेमाल करना अधाती बरखिरा कहलाता है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ब्रोमीन के बरखिरे को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अधाती बरखिरा कहलाता है। तन्हा बरखिरे 2 किस्म के होते हैं, धाती तन्हा बरखिरा और अधाती तन्हा बरखिरा। धाती तन्हा बरखिरा जिसको हम कह रहे धाती महलूल में उसी के धात के बरखिरे को इस्तेमाल करना धाती तन्हा बरखिरा कहलाता। और अधाती तन्हा बरखिरा किसको कह रहे, अधाती महलूल में उसी के धात के बरखिरे को इस्तेमाल करना अधाती तन्हा बरखिरा कहलाता है। यहाँ पर हमारा ये बरक़ी कीमिया का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम एक और इसका जुमरा है कीमियाई हरकियात, केमिकल काइनेटिक, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी अगर समझ में ना आए तो उसके बारे में मुझे नोटिफिकेशन में कमेंट्स कीजिए, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में समझाऊंगा। दुआओं का तालिब हूँ और जितना हो सके अपने इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत वक्त निकाल कर मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ तमाम लोगों को इसका फायदा होगा। जितना हो सके दूसरों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उर्दू कीमिया को आगे बढ़ाइए। ना सिर्फ उर्दू कीमिया को बल्कि जितने भी ऑनलाइन में क्लासेस चल रहे हैं, जितने भी हजरात उस्ताद आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उर्दू में, चाहे वो बॉटनी होने दीजिए, चाहे वो फिजिक्स होने दीजिए, चाहे वो मैथ्स होने दीजिए, हर एक जो भी क्लासेस ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं उन सब की हिम्मत अफजाई कीजिए और जहां तक हो सके उर्दू को परवान चढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम ही हमेशा आगे नहीं होता बल्कि उर्दू मीडियम भी आगे होता है, ये आपकी मेहनत से बतलाइए और जितना हो सके अपनी मेहनत कीजिए। फिर से आपके साथ में आपके पास हाजिर होगा नए और दूसरे चैप्टर्स और नए और तमाम कीमिया के नॉलेज, कीमिया के इल्म के साथ। इजाजत चाहता हूँ आपका नाजिज उस्ताद शेख परवेज। अल्लाह हाफिज। कैसे छोटू क्लास।